على حال بك غير الخلق كلهم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام روحانی مسائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم ملک، اور میرے ساتھ آج کے پروگرام میں جو ہستی، جو شخصیت تشریف فرما ہے، تعارف کے ہرگز محتاج نہیں ہیں. روحانی اسکالر جناب محمد حسن رضا صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں. ان کا تعارف کروانا بہت ضروری سمجھتا ہوں. صحافتی زندگی میں انہوں نے نام کمایا، پرنٹ میڈیا میں اپنا لوہا منوایا، اسی کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں جا کر ورکشاپس منعقد کی. اسٹرالوجی اور علم العادات، علم النجوم، یہ تمام ایسے کارہائے سر انجام دی ہیں ان تمام شعبوں میں کہ ان کی مثال نہیں ملتی. 4 کتابیں آپ نے رقم کی ہیں، روحانیت کی دنیا میں ایک نام پیدا کیا ہے اور ایک اتھارٹی سمجھا جاتا ہے ان کتابوں کو. جرنلزم میں آپ نے ایم اے کیا اور جی ایم ڈیجیٹل نیٹ ورک پر آ کر آپ کی خدمت پر مامور ہیں اور ہمیشہ تشریف لاتے ہیں. آج میں انہیں اپنے پروگرام میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. جناب علی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ ٹھیک کا ٹھاک کرم ہے. جی. آج ناظرین جو ہم سوال کرنے چاہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں زندگی میں کوئی مشکل پریشانی یا مصیبت کا شکار ہیں اور روحانی طریقہ علاج سے آپ اس کا مداوع چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کیجیے گا. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو اپنے جی پی، اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیے. ہاسپٹل سے جو ایڈوائس آپ کو ملی ہے اس پہ عمل کریں. یہ پروگرام جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے جس کے لیے تعاون کیا ہے ٹی ایم ڈیجیٹل نیٹ ورک نے. ہمارے بہت سے پروگرام اس پروگرام کے علاوہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. اگر آپ تبدیلی چاہیں یا اس پروگرام کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنی آراء سے ہمیں نوازیں تو ہمیں خوشی ہوگی. ہماری ویب سائٹ www.tmdigital.co.uk آپ اسے وزٹ کیجیے گا اور اس میں شامل ہوں، اور جب اس میں شامل ہوں گے یقیناً پروگرام کا حصہ بن جائیں گے. ہمیں خوشی ہوگی. آج کا جو ہم نے موضوع چنا ہے وہ ذائچے کے بارے میں کچھ بات چیت کریں گے کہ ذائچہ کیا ہے. اکثر ذائچہ کہا جاتا ہے. ہمارے ناظرین اکثر پوچھتے ہیں کہ ذائچہ ہے کیا، تو اس پہ آسان طریقے سے جو روشنی ہے وہ جناب محمد حسن رضا صاحب ڈالیں گے. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا جی یہ ذائچہ ہے کیا، کس بلا کا نام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج کے پروگرام کا آغاز عظیم صاحب نے ذائچے سے کیا ہے. ذائچہ انسانی زندگی میں اگر دیکھا جائے اسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی اہمیت رکھتا ہے. اردو میں جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کا وقت پیدائش اور پلیس آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور ایئر اور یہ تمام چیزیں جب خاص طور پر پیدائش کا وقت جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور وہ تاریخ، مہینہ، سال اور جگہ، ان چیزوں کا ایک ذائچہ بنتا ہے جس کو اردو میں ذائچہ کہتے ہیں اور ہندی میں جنم کنڈلی کہتے ہیں اور انگلش میں ہاروسکوپ کہتے ہیں. اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ہاروسکوپ یا ذائچہ بنایا جاتا ہے جس میں پلینٹس کی پوزیشن دیکھی جاتی ہے. سارے پلینٹس جو ہیں، سیارے اور ستارے جو ہیں، یہ اپنے اپنے محور میں گھوم رہے ہوتے ہیں. اور جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس وقت ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں یا ان کے نظرات جو ہیں، آسپیکٹس جو ہیں، وہ کیا ہیں؟ یعنی 360 پہ تمام پلینٹس جو ہیں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور جب ہر لمحہ، ہر لہجہ ان کی پوزیشن بدل رہی ہوتی ہے، اور ان کے بدلنے کی پوزیشن کو تاریخ پیدائش سے بنایا جاتا ہے ایک پیپر پہ. یہ میتھمیٹکس ہے اور یہ ایک بڑی سائنس ہے اور یہ علم غیب نہیں ہے، کیونکہ ہم اس میں تاریخ لیتے ہیں، تاریخ پیدائش لیتے ہیں، پلیس آف لیتے ہیں جگہ کا، اور اس سے پھر یہ ایک کیلکولیشن دیکھی جاتی ہے اور ایک برتھ چارٹ بنایا جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کیا یہ غلط بھی ہو سکتا ہے؟ جی کیا یہ غلط بھی ہو سکتا ہے جب آپ چارٹ بناتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں پوزیشن پلینٹس کی، یعنی یہ اس وقت آج تاریخ کے حساب سے، آج وقت کے لحاظ سے پلینٹس کی کیا پوزیشن ہے، جتنے بھی یہ پلینٹس ہیں، سیارے ہیں، ان کی آپس میں پوزیشن کیا ہے، کون سا پلینٹ کس ڈگری پر کس کے ساتھ کیا نظرات بنا رہا ہے.
आप इसी बात को मद्देनजर रखते हुए लोग मौसम का हाल भी बताते हैं, कई बार कहते हैं बर्फबारी होगी तो वहां तो बर्फ का नाम नहीं होता। देखिए ये साइंस है और वो एस्ट्रोनॉमी है, ये एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोनॉमी जो है, एस्ट्रोनॉमिस्ट जो हैं वो प्रेडिक्शन करते हैं मौसम के बारे और इन सियारों की जो हकीकत है और इनकी माहियत जो है वो उसके बारे एक साइंस है। और ये एस्ट्रोलॉजी है, ये एस्ट्रोलॉजी में ये बताया जाता है कि इन प्लैनेट से कौन सी खूबियाँ और खामियाँ मंसूब जो की गई हैं उनके बारे, इंसान की ज़िंदगी के बारे, इंसान की सेहत के बारे और इंसान की एजुकेशन के बारे, तालीम के बारे, और तालीम के बाद जॉब, करियर, बिजनेस, कारोबार, कौन सा बिजनेस, कौन सी जॉब और किस किस्म का कारोबार इंसान के लिए बेहतर रहेगा, ये जायचा जो है डायरेक्शन देता है। अच्छा, इस जायचा पैदाइश का तो आप तयन करते हैं, मौत का भी करते हैं? देखें, मौत का जायचा तो कोई भी नहीं बना सकता और ये सारी की सारी गलत बातें होती हैं। इस तरह की बातें ना तो करनी चाहिए, ना इस तरह की बातें कोई अल्लाह के पास है, अल्लाह, हर चीज़ अल्लाह के पास है। मैंने पहले भी आपसे पहले ये गुजारिश की है कि इंसान, अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात मुसख्खर कर दी इंसान के लिए। ये सारी कायनात अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई है और इंसान को तमाम मखलूक़ात से अशरफ बनाया है, बेहतर बनाया है। इंसान की, अल्लाह ताला की सबसे बेहतरीन तख्लीक जो है वो इंसान है और इंसान के ये कायनात ताबिया बनाई है। इंसान इसमें जो भी तहकीक करता है, जो भी रिसर्च करता है वो अल्लाह की तरफ से होती है। और अगर इंसान ने इसमें से अपने मुस्तकबिल के बारे कुछ जानने की कोशिश की है तो ये भी अल्लाह की तरफ से है। और अगर इन सियारों से अगर इंसान ने साइंस में तरक्की की है कि सन जो है वो एनर्जी देता है और ज़मीन पर जब शुआएं पड़ती हैं तो वो सब्ज़ा उगलती हैं, और इसी तरह मून जो है वो पानी का हाकम है और पानी पर रूल करता है, तो इस तरह से मैं समझता हूं कि ये इंसान की कोशिश है, मद्दोजज़र मून के जो उतराव चढ़ाव से होता है जी। तो लाइफ के बारे बस चार्ट जब बनाया जाता है तो पता चलता है कि इस इंसान की ज़िंदगी में किस हद तक कामयाबियां होंगी और किस हद तक नाकामियां, एक अशारे मिलते हैं। वो 100% नहीं होता, 100% तो सिर्फ 100% अल्लाह की ज़ात है, वही बेहतर जानती है। लेकिन इंसान चूंकि परेशान है, अब एक बंदे की शादी नहीं हो रही, एक बंदे का कारोबार नहीं चल रहा, एक बंदे की सेहत, एक बंदा बीमार रहता है, एक बंदे के अंदर तालीमी फुकदान है, लायक है, काबिल है, ज़हीन है, लेकिन पढ़ नहीं सकता, तो वो मुसलसल जो प्रोसेस है गिरदाब का, परेशानियों का, दुखों का, मुसीबतों का, वो इंसान को इस तरफ लेकर जाता है कि आया जाना जाए, ये पूछा जाए, ये पता चले कि जी नाज़रीन, अभी मुश्किल परेशानी का जिक्र आया तो आपसे यही कहूँगा, अगर आप मुश्किल परेशानी, दुख तकलीफ का शिकार हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इंशाल्लाह हसन रज़ा साहब आपको रेमेडी अता करेंगे अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। अगर आप किसी मुश्किल का शिकार हैं तो उससे निकल जाएंगे, उससे दूर हो जाएंगे, और अल्लाह भी उन्हीं लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अगर आप किसी मुश्किल का शिकार है, घर आराम से बैठे रहेंगे तो मुसीबतें और पड़ती रहेंगी, लेकिन जब उसका मुतावा करेंगे, बाहर निकलेंगे, बहादुरी से उसका मुकाबला करेंगे तो इंशाल्लाह वो दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। और जब अल्लाह को याद करेंगे और उसके बताए हुए रास्तों पे चलेंगे, इल्म जो है, जैसा कि हसन रज़ा साहब ने कहा है, अल्लाह ताला की तरफ से अता किया इल्म है, और जब इस इल्म से इंसान फ़ायदा उठाएगा तो यकीनन अपनी मुश्किलों पर काबू पा सकता। जब चांद पे जा सकता है तो ये छोटी मोटी जो ज़िंदगी में तकलीफ़ें, दुख तकलीफ आती हैं, तो इनका कोई इतना बड़ा मरहला नहीं है कि आप उसको सर ना कर सकें। जी, मैं यही बताना चाहता हूँ अपने मोहतरम नाजरीन को कि हर उसको बर्थ चार्ट या जन्म कुंडली या जिसको हम जायचा कहते हैं, अगर आपके पास एक कंफर्म डेट ऑफ बर्थ है, अक्सर लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो कहते हैं कि जी हमारी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, तो किसी भी बहन भाई की डेट ऑफ बर्थ जिनसे ब्लड रिलेशन होता है उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से तमाम बहन भाइयों के और उनके इश्यूज निकाले जा सकते हैं। और अगर नाम के हवाले से मैं समझता हूँ कि जो जायचा बनता है कि वो उसमें कोई 100% इश्यूज नहीं निकल सकते, लेकिन सही जो इश्यूज हैं वो डेट ऑफ बर्थ से, या किसी बहन भाई की डेट ऑफ बर्थ हो तो उनमें से भी दूसरे बहन भाइयों के इश्यूज जो हैं। एक कॉल शामिल कर लें, फिर इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरे एक दो क्वेश्चन थे। जरूर, नाम बता दीजिएगा। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बता दें।